केम छो विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे धोरण 12 एकाउंटनी जे नवी ब्लूप्रिंट बहार पाडवामां आवी छे वर्ष 2020-21 माटे ते अंगेनी चर्चा करीशुं। आजना विडियोमां ब्लूप्रिंट मुजब अकाउंटनी तैयारी करीने तमे सारामां सारा मार्क्स कई रीते मेळवी शको ते अंगेनी चर्चा पण आपणे करीशुं। तो शरू करीशुं आजनो विडियो। सौप्रथम बात करिए तो एमसीक्यू अने एक वाक्य। तो आ वर्षे जे तमारी नवी ब्लूप्रिंट छे ते मुजब तमने 15 एमसीक्यू पूछवामां आवशे अने 15 एक वाक्यना प्रश्नों पूछवामां आवशे, जे तमारा माटे एक खूब ज मोटो एडवांटेज कही शकाय। एमां तमे मैक्सिमम मार्क्स कवर करी शको। आगळ जोईए तो प्रश्नपत्रनुं माळखुं जोईए एना पहेला प्रकरण वाइज केटला मार्क्सनुं तमने पूछाशे तेनी चर्चा करीए। तो अहीं प्रकरण वाइज जे तमने मार्क्स आपेला छे एटले के गुण आपेला छे तेमां जनरल विकल्प वगर अने जनरल विकल्प साथे तमने मार्क्स आपवामां आवेला छे। हवे तमारे आमां कया मार्क्स ध्यानमां लेवाना छे एटले के जे ते चेप्टरमां केटला मार्क्सनुं कुल पूछाशे ए आपणने कई रीते ख्याल आवशे। तो आ जे जनरल विकल्प साथे आपणने मार्क्स आप्या छे ए मार्क्सने आपणे ध्यानमां राखवाना छे, एटले के एटला मार्क्स कुल तमने पूछाशे बोर्डनी परीक्षामां। तो पहलू जे चेप्टर छे भागीदारी विषय प्रवेश एमां कुल 8 मार्क्सनुं पूछाशे। भागीदारी पेढ़ीना वार्षिक हिसाबो एमां 11 मार्क्सनो तमने दाखलो पूछाय छे। पहला जे चेप्टर छे एनी अंदर तमने नाना दाखला आवशे, एमसीक्यू आवशे, एक वाक्य आवशे, ए रीते पूछाशे। पाघડીનું मूल्यांकन एमांथी पण एमसीक्यू एक वाक्य आवशे अने साथे साथे 4 मार्क्सना 2 दाखला अहीं तमने पूछाशे। भागीदारी पेढ़ीनुं पुनर्गठन एटले के भागीदारीनुं पुनर्गठन एमां तमने एक दाखलो पूछाशे 3 मार्क्सनी अंदर अने एमसीक्यू एक वाक्य पूछवामां आवशे, एटले ए जे छे ए चेप्टर पण थयुं 5 मार्क्सनुं। वार्षिक हिसाबो 11 ना आवशे। पाघડીનું पुनर्मूल्यांकन ए 11 मार्क्सनुं। भागीदारनो प्रवेश एमांथी तमने एक 8 मार्क्सनो दाखलो अने एमसीक्यू एक वाक्य आवशे एटले टोटल 10 मार्क्स। निवृत्ति अने मृत्युनो जे चेप्टर छे एमांथी 18 मार्क्सनो पूछाशे मित्रों, जेमां तमने निवृत्तिनी वारमां निवृत्तिनो दाखलो पूछाशे एटले के 2 दाखला तमने एना ज पूछाशे निवृत्तिना 8 मार्क्सना अने बीजू एमसीक्यू एक वाक्य। भागीदारी पेढ़ीनुं विसर्जन एनी अंदर तमने टोटल 10 मार्क्सनुं पूछाशे, जेमां एमसीक्यू एक वाक्य आवशे अने तमने 3 मार्क्सना दाखला आवशे। त्यारबाद भाग 2 नी वात करीए तो भाग 2 में शेरमूડીना हिसाबो एमां पहलू जे चेप्टर छे शेरमूડીना हिसाबो भाग 2 नी अंदर एक टोटल 18 मार्क्सनुं पूछाशे, जेमां 8 मार्क्सना 2 दाखला पूछाशे अने एमसीक्यू एक वाक्य तमने पूछवामां आवशे। डिबेन्चरना हिसाबो एमां 6 मार्क्सनुं, एमां एक 3 मार्क्सनो दाखलो आवशे तमने अने बीजू एमसीक्यू एक वाक्य पूछवामां आवशे। कंपनीना वार्षिक हिसाबो एमांथी 11 मार्क्सनो दाखलो पूछवामां आवशे। जे छेल्लुं सेक्शन छे एनी अंदर भाग 1 मांथी आ बीजू चेप्टर अने भाग 2 मांथी आ त्रीजू चेप्टर सेक्शन एफ नी अंदर 22 मार्क्सनुं पूछाय छे, जेनी अंदर एक एक दाखलो तमने पूछवामां आवशे। आगळ वात करीए तो नाણાકીય પત્રકોનું વિશ્લેષણ 6 मार्क्सનું, જેમાંથી 4 मार्क्सનો દાખલો અને એમસીક્યુ એક વાક્ય આવશે। હિસાબી ગુણોત્તરો તેમાંથી પણ 4 માર્ક્સનો એક દાખલો આવશે અને એમસીક્યુ એક વાક્ય પૂછવામાં આવશે। રોકડ પ્રવાહ પત્રક તે 8 માર્ક્સનું છે, તેમાંથી પણ એક 4 માર્ક્સનો દાખલો આવશે અને એમસીક્યુ એક વાક્ય આવશે। એટલે 4 માર્ક્સના જે ચેપ્ટર છે એની વાત કરીએ તો એક પાઘડીનું પુનઃમૂલ્યાંકન, ત્યારબાદ आ चौथुं चेप्टर भाग 2 नी अंदर 5मुं अने 6ठुं आ 4 चेप्टर तमने 4 मार्क्स नी अंदर एटले के 4 मार्क्सनुं जे सेक्शन छे बराबर सेक्शन डी एनी अंदर आ चेप्टर पूछवामां आवशे। तो आपणे कया चेप्टरमांथी केटला मार्क्सनुं पूछाय छे ए अंगे चर्चा करी लीधी। हवे आपणे शुं करीशुं तो प्रकरण वाइज आपणे जोवाई गयुं एटले हवे प्रश्नपत्रनुं माळखुं जोईए। तो प्रश्नपत्रनुं जे माळखुं छे एनी अंदर सौप्रथम तमने प्रश्न 1 થી 15 सुधीना जे प्रश्न छे ए विकल्पो पूछाशे, एटले के
તમને 1 થી 15 વિકલ્પો આવશે ને તેના 15 ગુણ રહેશે, એટલે કે 15 માર્ક્સ રહેશે. ત્યારબાદ વિભાગ બીની વાત કરીએ તો વિભાગ બીમાં 16 થી 30 એટલે કે 15 પ્રશ્નો એમાં પણ આવશે. એ એક વાક્યના આવશે જે 1 માર્ક્સના હશે. સેક્શન સીની વાત કરીએ તો સેક્શન સીમાં 31 થી પ્રશ્ન નંબર 36 આવશે. એમાં તમને 31 થી 36 સુધીના જે પ્રશ્નો આપેલા છે તેમાંથી કોઈ પણ 4 તમારે ગણવાના રહેશે અને દરેકે દરેકના 3 ગુણ રહેશે. ત્યારબાદ વાત કરીએ સેક્શન ડીની તો સેક્શન ડી જે છે એમાં 37 થી 41માં પ્રશ્ન આવશે. એમાં તમને દરેકે દરેક પ્રશ્ન 4 ગુણના રહેશે અને એ કુલ 12 માર્ક્સનું છે, તેમજ સેક્શન સી પણ 12 માર્ક્સનું છે. સેક્શન ઈની વાત કરીએ તો પ્રશ્ન 42 થી 46 સેક્શન ઈના રહેશે જે 8 માર્ક્સના રહેશે, એટલે કે દરેકે દરેક પ્રશ્ન જે હશે એ 8 માર્ક્સનો આવશે. એ 24 માર્ક્સનું થશે કુલ સેક્શન ઈ. સેક્શન એફની અંદર 2 પ્રશ્ન પૂછાશે, એ 11 માર્ક્સનું છે અને કુલ એના 22 માર્ક્સ થશે, એટલે કુલ 100 માર્ક્સનું આ રીતે તમારું પ્રશ્નપત્ર હશે અકાઉન્ટનું. હવે આપણે સેક્શન સી થી સેક્શન એફ સુધીના જે વિભાગો છે એમાં કયા વિભાગમાં કયા ચેપ્ટરમાંથી કેટલા પ્રશ્નો પૂછાય છે એ અંગેની ચર્ચા કરીએ. તો સૌપ્રથમ સેક્શન સીની વાત કરીએ તો એમાં દરેકે દરેક 3 માર્ક્સના દાખલા આવશે અને એ કુલ 12 માર્ક્સનું સેક્શન છે. હવે એમાં કુલ તમને 6 પ્રશ્ન પૂછાશે જેમાંથી તમારે કોઈ પણ 4 લખવાના છે. પૂછાશે 6, લખવાના છે તમારે 4. અને એ કયા કયા ચેપ્ટરમાંથી પૂછાશે તો ભાગ 1માંથી પ્રકરણ 1માં 2 પ્રશ્ન પૂછાશે, એટલે કે પહેલા ચેપ્ટરમાંથી 2 પ્રશ્ન, ચોથા ચેપ્ટરમાંથી 1 અને 7મા ચેપ્ટરમાંથી 2 પ્રશ્ન. અને ભાગ 2ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 2 એમાંથી પણ 1 પ્રશ્ન પૂછાશે. એટલે કે આટલા ચેપ્ટરમાંથી તમને 6 પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે અને કોઈ પણ 4 તમે લખી શકશો મિત્રો. અહીં વિકલ્પ એટલે કે પહેલાં અથવામાં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવતા હતા, આ વર્ષે તમને વિકલ્પ આપવામાં આવ્યા છે અથવા કાઢી નાખવામાં આવ્યું છે. એટલે કે એકની ઓરમાં 1 નથી પૂછવામાં આવ્યું, તમને બધા જ પ્રશ્ન આપી દીધા છે ને તેમાંથી તમારે કોઈ પણ લખવાના છે. એટલે અહીં આ જનરલ વિકલ્પ સાથેના તમને જે માર્ક્સ આપ્યા છે તે આ રીતે આપેલા છે કે જેની અંદર તમારું અથવાના જે માર્ક્સ છે તે પણ એડ કરવામાં આવેલા છે. હવે સેક્શન ડીની વાત કરીએ તો સેક્શન ડીમાં 4 માર્ક્સના દાખલા આવશે, એ કુલ 12 માર્ક્સનું છે. જેની અંદર તમને 5 પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે જેમાંથી તમારે કોઈ પણ 3 તમે લખી શકશો. પ્રકરણ 1ની અંદર ભાગ 1માં જોઈએ તો એમાં પ્રકરણ 3 જે છે પાઘડીવાળું એમાં 2 પ્રશ્ન તમને પૂછાશે. ભાગ 2ની અંદર પ્રકરણ 4, 5 અને 6 આમાંથી તમને એક એક પ્રશ્ન પૂછાશે. હવે અહીં તમને ફાયદો એ થશે મિત્રો કે ધારો કે તમને પાઘડીનું ચેપ્ટર આવડે છે તો પહેલાં શું થતું હતું કે 1ની ઓરમાં 1 હોય તો 2માંથી 1 જ તમે કમ્પલસરી ગણવો પડે, પરંતુ અહીં તમે પાઘડીના જ ચેપ્ટરમાંથી 2 ગણી શકો અને આ 3માંથી કોઈ એક ગણીને પણ તમારો જે સેક્શન ડી છે એ કમ્પ્લીટ કરી શકો. એટલે અહીં તમને ખૂબ જ મોટો ફાયદો કહી શકાય જનરલ વિકલ્પ સાથેનો. તો અહીં જે 5 પ્રશ્ન પૂછાશે એમાંથી કોઈ પણ 3 તમારે લખવાના રહેશે. હવે સેક્શન ઈની વાત કરીએ તો 8 માર્ક્સના દાખલા પૂછાશે, કુલ 24 માર્ક્સ. ભાગ 1માંથી પ્રકરણ 5 અને પ્રકરણ 6 આમાંથી દાખલા પૂછાશે. પ્રકરણ 6માંથી 2 દાખલા પૂછાશે. ભાગ 2માં પ્રકરણ 1 જે છે એમાંથી પણ 2 દાખલા પૂછાશે. તો અહીં આપણે કોઈ પણ 3 દાખલા ગણવાના છે. હવે ધારો કે તમને પ્રવેશનું ચેપ્ટર આવડતું હોય અથવા તો ધારો કે નિવૃત્તિનું આવડે છે તો નિવૃત્તિના 2 દાખલા જો તમને આવડી જાય તો તમારે આ 3માંથી કોઈ પણ એક જ તમારે ગણવાનો રહેશે. અથવા તમને શેરમૂડીનું ચેપ્ટર આવડતું હોય તો આ 2માંથી તમારે કોઈ પણ એક અટેન્ડ કરીને તમે પૂરેપૂરું સેક્શન કમ્પ્લીટ કરી શકો. એટલે આ રીતે તમારું સેક્શન ઈ રહેશે. સેક્શન એફમાં
સેક્શન એફની અંદર કોઈ વિકલ્પ નથી, 2 દાખલા હશે અને બંને આપણે કમ્પલસરી ગણવા પડશે. ભાગ 1માંથી ચેપ્ટર નંબર 2 અને ભાગ 2માંથી ચેપ્ટર નંબર 3 આમાંથી દાખલા પૂછાશે. 11 માર્ક્સના દાખલા હશે અને કુલ 22 માર્ક્સનું આ ચેપ્ટર એટલે કે આ સેક્શન રહેશે. તો આ રીતે મિત્રો આપણે બ્લુપ્રિન્ટ અંગેની ચર્ચા કરી. હવે પછીના જે વિડીયો છે એની અંદર પણ આપણે કંઈક ને કંઈક નવા ટોપિક સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર.